औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलह वला तवल्लव अन्हु व अंतुम तस्मऊन। पदे आयात करीमा के पदी सूरत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द जिहाद द पारा कवानीन ज़िक्र कवल। पदे आयात के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बल कानून ज़िक्र कई। अवल कानून ज़िक्र करो चिकला तो जिहाद ललाड़े और काफिर त मुखामुख शुए नगत बिया शाकेना और गुजार ब पसीना बांधे अखले। पदे आयात के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बल कानून द जिहाद द पारा ज़िक्र कई चे द अल्लाह और द अल्लाह द रसूल इताअत कौन के जोड़ शई चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तर कार हुक्म कर दे अक्का शांत हो कई और चे द कम कार ने मन कड़िए दागे नता सो मन शई और दारंगे द नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सुन्नत बांधे अमल कौन के जोड़ शई नुदा असल के वही मुजाहिदीन होता ख़ास तौर और आम तौर बांधे टूल मोमिनान होता वही कज़ेमा कबल्ले खो ख़ास तौर चाहत वही मुजाहिदीन होता वही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूला ए ईमान वालो दा अल्लाह इताअतु कई व रसूला और दा अल्लाह द रसूल इताअतु कई वला तवल्लव अन्हु और तासु मावड़ी द देना यानी दा अल्लाह दा अल्लाह द रसूल द इताअत ना एराज मकवई वन या प इनकार कोलो सारा या प अमल न कोलो सारा। हाँ चे इनकार देते हो को नो काफिरे और चे अमल पे न के नो काफिर ने हो से मुसलमान खु गुनाहगारे पासिक पाजिर बे वन तुम तस्मऊन और हाल दादे चितासो और यानी तास त कुरान दा अल्लाह दीन तौहीद सुन्नत द नबी अलैहिस्सलाम अगर तास त बयानीगी हर वक्त तास त बयानीगी नो यानी देख सवर कई जजर वर कई चे सारा द इल्मा तासु द अल्लाह द हुक्म और द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सुन्नतुना द अल्लाह और द अल्लाह द रसूल न तासो सुकोई एराज कोई इनकार ती कोई अमल पे न कोई न दा ढेर बदा खबर दा वान तुम तस्मऊन यो सड़े न पुईगी और बदकार कई नो गम गुनाहगार दे खोच यो सड़े पुईगी दा अल्लाह पर दिन बांधे पोई और बिया मग बदकार कई नो दा ढेर बदम दा ढेर गुनाहगार दे दा आगा कस न चेगा न पुईगी और गुनाह कई। वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना दादरे आयातुन चिदी यौ दायात इन शर्रत दवाब और बल वर पसे वलो आलिम अल्लाह पदे द्रिव आयातुन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जजर वरकई आगा चाहता चे पखुली सवैयो और पामल के नरावली पखुली वही खो पामल की नरावली अमली जामोर तना चई लक मुनाफिकान चू नो गई बस कोल प जिहाद के बेसुस्ती कोला और बल पदे आयात के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मा होता मुसलमानान अगई मनकई दसना द दीन मनकई जतास बद अखलाक रजीला अगर दजान न लरे कई द मुनाफिकानो द कुफ्फारो द मुशरिकान पसांती मजोड़े गई ओले मुनाफिक पखुले सवई नो अगा अमल के नरावली सिर्फ दुजविश्तली दुजमारी वला तकूनु नुमा ताला रब दक खलकुना दक डलो न मन कई च गोरधा द देडलो सर चरत मलगरतियाव न कई चगा मुनाफिकान दी च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इताअत न मख अड़ई द अल्लाह दे इताअत न मख अड़ई वला तकूनु कल्लज़ीना औ तासु मके गई पशानदा कसानो खालू चगई वही समिअना मुंगवारिदल वही वा मुरिदल इकरार कईयो वहुम ला यसमऊन औ हाल दादे
چې دی نه اوري، یعنی مطلب څه عمل پې نه کوي، قبله نه. وای قرآن هم واورېده، د نبی علیه السلام خبرې هم واورېدې، د الله خبرې هم واورېدې، حدیث هم واورېدل، قرآن هم واورېده، خو عمل د هغې اثر پې بلکل نه ښکاري. دارنګې که هر میدان کې ما تا ته الله رب العزت وایي غم، ښادي، تلل، ناسته پاسته، جومات ته راتلل، لمونځ، دا ټول چې څومره اعمال دي هغه د الله د حکم مطابق کا او د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې کا. نو که اوس یو سړی یو عمل کوي الله د حکم نه خلاف دی نو دا ګناه دی، دا مردود عمل دی. او یا یو سړی ښه کار کوي خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت نه دی، نو هغه هم مونږ ورته څه ووو، مونږ هغې ته مردود وو. که بیا هغه د دین نه وي نو مونږ ورته څه وو، بدعت ورته و چې دی ورته یې ښه کار دی، خو دی بیا هغې ته څه وایي دا دین دی او دا نبی علیه السلام کړی دی، حالانکې نبی علیه السلام هغه نه دی کړی، صحابو نه دی ثابت، نو بیا هغې ته مونږ څه ووو، مونږ هغې ته بیا بدعت ووو. لکه د سنتو نه پس په جمع دعا شوه، او دارنګې د څه نه جنازې نه پس په جمع باندې دعا شوه، نو دې ته مونږ څه وو، حق پرست علما ورته څه وایي، بدعت ورته وایي. وهم لا يسمعون، او حال دا دی چې دی نه اوري، یعنی عمل کې نه راولي. قبلینا ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. په دې آیات کې الله رب العزت دلیل ذکر کوي د څه دپاره، د دې دپاره چې تاسو د منافقانو په شانتې مه کیږئ چې په خولې خو ډېر څه وایو خو د هغې اثر پې ښکاري نه، پوه شئ، د هغې اثر پې نه ښکاري. نو تاسو داسې مه کیږئ د کفارو په شانتې، د منافقانو په شانتې او د مشرکانو په شانتې، ولې دا بدترین د مخلوقاتو نه دي. الله رب العزت ورله څه ورکړي دي، غوږونه ورله ورکړي دي چې په دې باندې ته حق واوره، زړه ورله ورکړی دی چې په دې باندې ته د حق باره کې سوچ وکړه، او سترګې ورله ورکړي دي چې دې باندې ته حق ته وګوره، قرآن ته وګوره، او دارنګې ژبه یې ورله ورکړې ده چې ته په دې باندې خلکو ته حق بیان کا. اوس دی د هغې نه فایدې نه اوچتئ، پوه شئ څنګه فایده ترې نه اوچتئ، په سترګو باندې حق ته ګوري نه، په غوږونو باندې حق اوري نه، او په زړه کې د حق باره کې سوچ کوي نه، او چې په ژبه باندې دی څه وایي، حق وایي نه. نو دا بدترین د مخلوقاتو نه دي، او بدترین د مخلوقاتو نه ځکه دي چې وجه پکې دا ده چې دا نور زنده سر چې وګورې، غوا، غوی میخه، سنډه، دغه څیزونه چې دي د انسان نه علاوه، نو دغه مخلوقات چې الله ورله کم اندام ورکړی دی د هغې نه د هغې مناسب څه اوچتئ، فایده ترې اوچتئ. خو دا انسان چې دی الله دله ژبه ورکړې ده او څه ورله ورکړي دي، غوږونه ورله ورکړي دي، سترګې، خو دی د هغې نه د هغې موافق فایده نه اوچتئ چې الله ترې څه غواړي، چې هغه حق ویل دي، قبلول دي، د حق اورېدل دي، د حق باره کې سوچ کول دي. نو ځکه الله رب وایي دکه بدترین د مخلوقاتو دي. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، یقینا بدترین د مخلوقاتنا د زنده سرونه په نزد د الله چا کاڼه دي د حق نه، چاړاګان دي د حق د ویلو نه، کاڼه دي د حق د اورېدو نه، چاړاګان دي د حق د ویلو نه. هغه کسان لا یعقلون چې عقل نه کار نه اخلي. وګوره کمکل ورته ووې چې کم سړی څه کوي، الله درله اندامونه درکړي دي او دې ته د هغې موافق فایده نو دین په سترګو قرآن ته نه ګوري، پوه په غوږونو باندې قرآن دین نه اوري، په زړه کې د هغې باره کې سوچ نه کوي، دی د هغې مخالف چلیږي، په سترګو باندې بدنظري، په غوږونو باندې ګانې، او بیا په زړه کې د هغې چې څه لیدلي څه اورېدلي غلط، د هغې باره کې غلط سوچ کول. نو له دې به د منافق نه کمي نه. ما ورته الله منې کړو چې داسې مه کېږئ، بدترین د مخلوقاتو جوړ نه شئ، د دې اندامونه فایده اوچته کوي. او
په دې آیات کې الله رب وجه د قتال هم ذکر کړی دا چې د شر واله څیز د هغې وجل څه دي ضروري دي. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم دا دریم آیات دی چې په دې کې زجر ورکوي. د آیات کریمه مطلب څه دی؟ ګوره علم د الله چې دی په باره د انسان کې د خیر دا کنایه ده د وجود نه. یعنی څه مطلب؟ که الله رب العزت وایي په دې آیات کې که په انسان کې خیر موجود وی نو ما به دته څه نصیب کړی وی؟ ما به دته خیر طلب نصیب کړی وی. که ده کې طلب د حقو د اورېدو د سو او د ویلو که ده کې د خیر طلب وی ما به دته دا خیر نصیب کړی و. خو چونکې په ده کې خیر موجود نه دی دا بدبخته دی، بدترین د مخلوقاتو دی. نو ځکه دی په حق ویلو باندې نه راځي، په حق اورېدو باندې نه راځي، د حق باره کې دی څه نه کوي؟ سوچ نه کوي. په ده کې خپله هغه طاقت نشته دی. پوه چې کم قوت د هدایت دی، د انابت دی، نو هغه په ده کې ځکه نشته دی نو ځکه ورته الله نصیب کړی نه دی. اوس که یو سړی ووایي چې مړه خیر دی که نه، که ده کې طاقت نشته دی، استعداد پکې نشته دی د حق د ویلو، د اورېدو او د هدایتو په سمه لار باندې د تللو که ده کې نشته دی نو الله رب ورته بیا هم خیر د نصیب کي که نه، الله خو ورڅه کولی شي. نو الله رب د هغې نه تا ته جواب کوي په دې آیات کې چې بیا به همداسې مخ په د هغې نه اړوي چې یو سړي کې خپل استعداد نی نو څوک یې په سمه لار باندې نشي راوستی د استعداد د هدایت. ولو علم الله فیهم او که معلوم وي الله ته په دی کې طلب د خیر، یعنی که دی د خیر طلب کولی دی انسانانو، لاسمعهم خامخا اورول به وی دیتا، یعنی دی په سمه لار راوسته وی، قبول کړی به وی، هدایت پې ورته کړی دیتا. ولو اسمعهم او که واورئ دیتا په داسې حال کې چې دی کې د خیر طلب نشته دی، پوه شئ، طلب انابت پکې نشته دی د سمې لارې، لتولوا خامخا دی به اوړي وهم مورزون او دی به وي اعراض کوونکې، بیا به هم دی اوړي وهم مورزون او همیشه به دی څه کوي؟ اعراض به کوي. بیا به هم دی د الله او د نبی علیه الصلاة والسلام اطاعت او خبرې منلو او عمل کولو ته څه تیار بني، ولې ده کې د حق او انابت او طلب پکې نشته دی. بیا ورته وکړي